Всем привет! Судя по комментариям, я поняла, что эта игрушка вам всем зашла, и я решила ее продолжить, поэтому давайте продолжим. В подсказке мне было, что здесь есть субтитры, да, действительно они есть, единственное, что я их читать не смогу, просто, у меня не хватит на все. Так, и я еще включила такую настроечку, как режим комментариев. Я не знаю, что это, поэтому посмотрим вместе, что это. И если что, просто выключим. Так, что у нас, лисичка, ты можешь тут поискать? Давай, беги, пожалуйста. Такие штуки удобнее, конечно, собирать, когда она просто ходит. Там вот какая-то штучка была, вот давайте до нее добежим сначала. Так, кстати, музыка закончилась. Красиво. I did want to do something a little different with this level. I wanted it to be more open world feel and that there was something blocking your progress. So it did encourage people to look closely and see how to unlock this blocked way. And I do like just walking around this level and listening to the beautiful music by Josh Kramer. His work really sets the mood for the whole game. I did want to do something a little different with this level. I wanted it to be more open world feel. А где субтитры? Подожди, чувак. Режим комментариев уберем. And that there was something blocking your progress. So it did encourage people to look closely and see how to unlock this blocked way. And I do like just walking around this level and listening to the Да? Ну-ка. beautiful music by Josh Kramer. His work really sets the mood for the whole game. Я не знаю, я включила как бы субтитры, субтитров нет. Вот музыка наконец-то появилась. Музыка здесь шикарная просто. My dad built a lot of stuff in his free time. Отец много всего мастерил, когда он не смотрел по телевизору рыбалку и не читал романы Тома Клэнси. То обычно что-то вырезал. Он сделал целую кучу скворечников. Он и птиц не очень любил, просто хотел делать что-то для себя и для дома. А раз уж у него не хватало времени на свой, короче, туда для кузова этого пикапа уродца у нас был старый матрас. Мы любили выехать в лес, смотреть, как птицы на закате возвращаются скворечники. Брали с собой вяленую оленину и колу, и особенно не разговаривали. Это было нам обоим по душе. Я даже не знаю, как лучше, чтобы я сама читала все это, ну, при этом стояла, либо вы будете сами смотреть. Earlier I said I just love going through video games and exploring, like looking at every nook and cranny and just trying to find little details. And I think that started because in middle school and high school, I would make mods for my favorite games, namely Jedi Knight, Jedi Outcast, and Far Cry. And I loved like this huge world of mod makers who would make these levels and it'd be like the most random creative things. And I would just love exploring, usually multiplayer levels by myself. So even though I went to college for film, before that, like before high school, I was making video games and mods, and it was my favorite thing in the world. I made a ton of different levels. I made an abandoned space hotel with a dance floor and cafeteria. I made a haunted campground with cabins and tents. I made this whole city with like the first ever day-night cycle with running showers and stuff in the hotel and the apartment buildings.
And I just loved making those mods. And I think that carries over to my game, the first tree, and also the one before that, home is where one starts, which is it's exploration. You're just looking around and appreciating the details. Я не понимаю, зачем они эти штуки нужны, конечно. Зачем-то собираем. Я думала, это опять бабочки. Так, где-то здесь была подсказка. Ну, как-то странно. Ты, лисичка, прыгаешь. Так, здесь была какая-то подсказка, это точно. Надо теперь искать эту штуку. Где она? Вот это, что ли? Ну давай. А что сделать-то надо? А, во. Я не знаю, что это было. Тут, походу, тупик, да? Не понимаю. Нужно ли нам что-то еще здесь делать или нет, или мы можем просто выйти? Так, стоп. Где-то показывает. Вот же показывает где-то. Или это не там показывает? Ну-ка.
Нет, это там показывают. Да, это эту штуку показывает. Ну а здесь все уже. Ничего не сделать. Эй-эй-эй. Зачем ты показываешь тогда ее? Не знаю. Пойдемте вернемся к зелени. Здесь, я думаю, здесь больше делать нечего. Здесь вроде все собрали. О. Что это? Если честно, я по поводу субтитров в прошлый раз что-то даже не заметила. У меня была больше вопрос по поводу звука. Счастливее всех в этом. We decided it was time to finally map out the hundreds of acres we lived on, just to pass the time during the summer. He was only free in the evenings, so I would spend the day wasting time on dial-up internet and sketching, and then we would rush into the woods, pen and map in hand, before evening fell. Sometimes the aurora borealis would cast a cold green glow on the mountainside, and we would finish our route underneath a twilight sky. Sometimes I was lonely during those summer days, but there was comfort in the routine. A lot of teenagers aren't looking for the daily grind, though. There's nothing wrong with wanting to get out, to leave your childhood home. Чтобы хотеть вырваться из родительского дома, ты просто хотел передвигаться вперед, найти себя. Да, ты права. Так странно. Дом наверняка никак не изменился. Тогда почему я жду, что он будет совсем другим? Как будто тогда он был... Я думаю, ты не единственный взрослый, который задается этим вопросом. Очень мелкий текст, если честно, вот, по крайней мере, для меня. В комментариях, кстати, заглянул к нам Дина и правильно, я думаю, заметил, что игрушка очень напоминает по стилистике The Long Dark. То есть такая же рисованная, прикольная игрушка. Единственное, что здесь не совсем понятно, что делать. Тут нет сюжетки такой, как в Long Dark.
Так, это мы там были с камнями этими. Я думаю, стоит сбегать в другую сторону тоже, там еще что-то было. Я видела просто. Издалека прям все столбы видно. Скворечник. Так свет красиво нарисован, кстати, среди деревьев. Вообще, я считаю, разработчики молодцы, кто вот в такой стилистике все такое делает, потому что, ну, это очень большой, колоссальный просто труд. Хочется, конечно, еще поиграть в игрушку, где лиса должна спасать своих лисят. Не помню, как она называется, она у меня в стиме в желаемом добавлена. А, это вот, наверное, как раз старый матрас. Так, наверху, да? Как туда добраться? Сейчас будем искать, как туда добраться. Almost all stories follow the same kind of structure. And it starts with an inciting event, and then there's rising action, and then there's a climax, and then there's falling action. And it's actually really difficult to make an interesting story where you only hear these two people talking, and it's spoken through a dream that's already happened. And the most of the action is about this animal that isn't directly related to this couple at all. So I don't know what I was thinking, but my hope was that it would create some interesting things and connections that I didn't see before. And that was kind of the whole exercise of making the first tree. И как же нам добраться? Вот, наверное, через вот эти камни, скорее всего. Ай-яй-яй. Не так быстро, лисичка. Или лис. Не знаю, кстати, кто это. Здесь по игре не совсем понятно это. Приходится очень аккуратно все делать. Давай, 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 долети. Фу, я думала, он не долетит. Ай. Фу, я думала, сейчас перелетит. Так. Успели. Хорошо. Вот больше нигде здесь ничего, да? Спускаемся вниз.
Так как у нас лисичка бессмертная, летим вниз. Вот так. Если честно, в этой игре время пролетает очень незаметно. Домик. On our property, there were old abandoned pieces of a shed and car long left unused. I used to ask him all the time who those people were that left all this junk, and I'm sure he got so tired of hearing it that he made up some elaborate stories how a brown bear ate them and haunted the woods afterwards. What's funny is I think it made those people seem more real. Growing up thinking they were still hanging out, but they couldn't say goodbye. I used to tell my friends how I could swear I saw spirits move near the water, and that always freaked them out. I guess it didn't bother me, because the way I saw it, they were normal people with old cars and sheds, just trying to figure out how to survive and be happy in the middle of nowhere. It was a cool thought that they didn't want to leave, but you know, I was a weird kid. Well, you had good company since those ghosts like living in a place where they were brutally devoured. Короче, папа у него придумал всякие истории, чтобы только сын от него отстал. Папа у него, походу, был веселым человеком, да? Ну. Прыгай, 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 пожалуйста. Собака. Придется заново. Все собрали. Обалденно. Так, где-то ой. Недалеко светится вроде как. Или это мне только кажется, что недалеко. Музыка. I don't think the first tree could work at all without the music by Josh Kramer. And his music is actually publicly available to license, and so it was affordable for me since this was a hobby project. And it's something I like to tell new indie developers all the time, like, you can't afford that composer, you can't afford a full-time programmer. You need to cut corners and finish your game, and the way to do that is to use these amazing publicly available assets that anyone can purchase and license. And so his music is incredible, and I actually haven't talked to him that much, I've just emailed him. But his music was nominated for Most Emotional Music at the Emotional Game Awards in France, and he's just a really nice guy. And I think there's so much amazing content out there that if you're thinking of making a game, like, look around and see what you can make work on a tight budget, because it worked really well for the first tree. О,
Даже когда я настолько от него отдалился, что стал ненавидеть, он пытался достучаться до меня целый год, каждую неделю спрашивал меня, когда мы пойдем в поход. Я думал, он просто меня достает. В конце концов согласился только, чтобы его заткнуть. Мы вытащили из гаража старые садовые стулья и развели костер в очаге из пеноблоков за домом, где и всегда. Мы прошлись по горным тропам, впитывая тепло солнца, которое бывает пару месяцев в году. На берегу обсидиановых камня листали почти так же ярко, светит яркая лампочка в комнате безлунной ночью. Я навсегда запомнил, как скользят под ногами мокрые камни, или как горы кажутся еще больше в отражении озера. Я чувствовал себя маленьким, но счастливым. На закате отец показал мне кое-что из детства дерева, на котором я в 6 лет впервые вырезал свое имя. Даже не совсем я. Мне помогал отец, но я все равно считал это дерево своим. При виде этой надписи во мне что-то перевернулось. Мы всю ночь проговорили в нашей старой палатке. Я рассказал ему, как люблю рисовать и чертить, и как мечтаю учиться на архитектурном стиле. Рассказал, что перестал лазить с друзьями. Но что мне и одному хорошо. Он сказал, что всегда рад поговорить со мной, и что если бы он знал, что для этого надо просто вырезать мое имя на деревяшке, он бы каждое утро оставлял у моей комнаты бревно с романом в стихах. Не знаю, почему до меня так долго доходило, но я только тогда понял, что-то ради чего он меня позвал, что ли, что-то такое, короче. Походу с отцом, да, что-то будет? Лисичка, берем еще, все берем. Все забираем. Нас ждет новая локация. Невозмутимо стоял рядом, как ни в чем не бывало. Мой отец мертв. Его больше нет, Рэйчел. Я рассказываю себе про него, но с ним поговорить уже не смогу. Он не поддержит на руках внука, которого у нас, наверное, и не будет. Я никогда больше не смогу попросить у него прощения за все. Да. Волк. Там лисенок еще один. Там волк. It was really important to me that the wolf in this story that takes the fox's cubs, that it wasn't explained at all. Like, it's just this entity that's in the background. And of course it's supposed to represent something bigger than a wolf or even the fox. It's supposed to represent like the specter of death, and it comes when you least expect it. There's no justification. He's just there, always watching. Давайте посмотрим, что у нас дальше ждет. Он падла. Короче, ладно, забьем на эти штуки. Короче, если я их не буду доставать, фиг с ними.
достали. Давай, Лися. Давай, Лися. Давай. Догоняй эту гада. Шикарно, конечно. Мне нужно поспать, не могу больше об этом говорить. Спокойной ночи. Письмо. Все на этом, что ли, или что? Деревья так иногда странно, короче, это выпрямляются. Следующая локация. Joseph, you can't go to sleep feeling like this. Мне так жаль. Я не хочу лезть тебе в душу, но ты помнишь, что я рядом. Помнишь, что ты не один. I'm here for you. You don't need to feel so lost. Joseph, have I ever told you what my mother was like? Теперь история девушки, похоже, началась. Давайте на этом сегодня закончим. Всем фыр-фыр, ставьте лайки, подписывайтесь, вставляйте ваши комментарии и до скорых встреч. Пока-пока.